to Tonight with Faria. ضمنی انتخابات کے نتائج پاکستان تحریک انصاف کے لیے لمحہ فکریہ ہونے چاہیے. Let's take a look at the headlines tonight. ضمنی الیکشن میں تحریک انصاف کو دھچکا, جیتی ہوئی 3 نشستوں پر شکست کا سامنا کرنا پڑا. ضمنی الیکشن کا نتیجہ آنے والے وقت کا پیغام ہے. نواز شریف کا بیان, یہ پیغام ہے کہ آنے والا وقت کس طرح کا آ رہا ہے. جیتی ہوئی نشستیں ہارنا تحریک انصاف کی کارکردگی پر رد عمل ہے. خورشید شاہ حکومت پر تنقید. تحریک انصاف ضمنی الیکشن میں اچھی کارکردگی کیوں نہ دکھا سکی, پوچھیں گے تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی صداقت علی عباسی سے, سابق ترجمان پنجاب حکومت ملک احمد خان سے, پیپلز پارٹی کی رہنما پلوشہ خان سے اور اینکر پرسن جاوید اقبال سے. And a very warm welcome to the show. عام انتخابات کے بعد تحریک انصاف مشکلات میں گھری ہوئی دکھائی دے رہی ہے. کل ضمنی انتخابات ہوئے, اس میں جو رزلٹ آیا وہ یقیناً جو توقعات تھی اس کے برعکس ہے. اگرچہ کچھ اندرونی ذرائع پی ٹی آئی کے کہتے ہیں کہ انہیں پہلے ہی لگ رہا تھا کہ رزلٹ ایسا ہی آنا ہے, کیونکہ پی ٹی آئی کے اندر سنجیدگی نظر نہیں آ رہی تھی کہ ان ضمنی الیکشنز کے اوپر توجہ دی جائے. نتائج کے مطابق تحریک انصاف کو قومی اسمبلی کی 4 نشستیں, مسلم لیگ نون کو 4, مسلم لیگ کاف کو 2 نشستیں, جبکہ ایم ایم اے کو 1 نشست حاصل ہوئی ہے. لیکن تحریک انصاف قومی اسمبلی کی اپنی جیتی ہوئی 3 نشستیں کھو بیٹھی ہے, جو کہ یقیناً بڑا الارمنگ ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی پہلے ہی جو ایک کہتے ہیں کہ کلیئر میجورٹی ہے وہ نہیں ہے. پرائم منسٹر عمران خان کو خود اس بات کا بڑا ادراک تھا جب انہوں نے میٹنگ کی جرنلسٹ سے, اس میں بھی وہ بار بار یہ بات کہتے رہے کہ کلیئر میجورٹی نہ ہونے کی وجہ سے انہیں بہت سے کمپرومائزز کرنے پڑے ہیں. سو پھر کیوں نہیں ممکن بنایا گیا کہ اس بائی الیکشن میں نہ صرف اپنی سیٹس ریٹین کی جائے بلکہ جو دوسری سیٹس ہیں ان کے اوپر بھی توجہ دی جائے. ہمیں جو نظر آ رہا ہے اس میں این اے 35 بنو سے الیکشن میں عمران خان نے کامیابی حاصل کی تھی, اور یہ سیٹ ان کے لیے اتنی اہم تھی کہ فیصل جاوید صاحب نے ہمیں بتایا تھا کہ سب سے پہلا جو رزلٹ تھا جس وقت خان صاحب الیکشن والے دن باہر آئے, سینیٹر فیصل جاوید نے انہیں کہا, بتانا چاہ رہے تھے کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں. پہلا سوال اس وقت عمران خان صاحب نے یہ کیا تھا کہ کیا بنو کی سیٹ کا نتیجہ مجھے بتائیں گے. سو اٹ واز دیٹ امپورٹنٹ. مگر اس سیٹ پر اب پی ٹی آئی نہیں ہے. ضمنی الیکشن میں متحدہ مجلس عمل کے زاہد اکرم درانی 54,211 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے. یہ بھی ہم نے یہاں دیکھا کہ یہاں پہ ایک الائنس بنا تھا, تقریباً تمام ہی پارٹیز ایک طرف تھیں اور پی ٹی آئی ایک طرف تھی. تحریک انصاف کے نسیم علی شاہ 33,811 ووٹ حاصل کر سکے. این اے 131 لاہور سے عمران خان عام انتخابات میں کامیاب ہوئے تھے. اگین ویری امپورٹنٹ سیٹ. سعد رفیق صاحب کو شکست دی تھی بڑی ہی نیک ٹو نیک مقابلے کے بعد, اور اس حلقے میں جب ہم وہاں پہ کوریج بھی کرتے رہے 2018 کے الیکشن سے پہلے, تو ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ مقابلہ بہت سخت ہونے جا رہا ہے, اور 600 ووٹ کے فرق سے یہ سیٹ جیتی. سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ سیٹ چھوڑی کیوں تھی. اس کے بعد جو کینڈیڈیٹ لے کر آئے وہ کینڈیڈیٹ بھی کوئی اتنے مضبوط کینڈیڈیٹ اس حوالے سے نہیں ہے کہ بڑے عرصے تک تو ان کی افیلیشن پی ایم این کے ساتھ رہی. سو پی ٹی آئی کے کور ورکر نہیں تھے. یہاں سے ولید اقبال صاحب کو ٹکٹ بہت سے لوگوں کا خیال ہے ملنا چاہیے تھا, ان کو ٹکٹ نہیں دیا. این اے 131 لاہور سے عمران خان عام انتخابات میں کامیاب ہوئے تھے, لیکن ضمنی الیکشن میں سابق وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق 60,704 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے. پی ٹی آئی کے امیدوار ہارون اختر صاحب 50,155 ووٹ حاصل کر سکے. ضمنی الیکشن میں مسلم لیگ نون کے سہیل خان 1,17,910 ووٹ لے کر جیت گئے, جبکہ پی ٹی آئی کے ملک خرم خان 81,875 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر آئے. سو سمبولکلی بھی جو یہ شکست ہے یہ بڑا میٹر کرتی ہے. پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما خورشید شاہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ پی ٹی آئی نے اپنی تقریباً 60% سیٹیں کھو دی ہیں within 15 days. تو یہ ان کی بہتر کارکردگی کا جواب عوام نے دیا. تو وہ بہتر کارکردگی یہ ہے کہ ٹیکسز کے اوپر ٹیکسز پڑ رہے ہیں, ملک میں کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے, ڈالر اچانک اتنا اوپر چلتا گیا ہے, 28,000 بلین جو قرضہ تھا بیٹھے بیٹھے ڈالر کی وجہ سے وہ ابھی 38,000 چلا گیا.
اور خوش اگر ہیں تو وہ سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب بڑے عرصے سے بعد ہمیں خوش نظر آئے. لیٹس واچ ہم as well. ہماری توقعات سے بڑھ کے کل فتح ہمیں دی اور میں سمجھتا ہوں کہ پہلے 50 دنوں میں یا پہلے 60 دنوں کے اندر اندر اس طرح کا رزلٹ مطلب پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہے کہ یکسر سب کچھ بدلا. جب کہ آپ جانتے ہیں کہ میں جیل میں رہا ہوں, ہم جانتے ہیں کہ مجھ پر مقدمے بن رہے ہیں, شہباز صاحب جیل میں ہیں, نیب قید میں ہیں. اس کے باوجود عوام نے باہر نکل کر الحمدللہ چوک در چوک اپنا ووٹ جو ڈالا ہے مسلم لیگ نون کو, اور مسلم لیگ نون ایک ماشاءاللہ اپنی سیٹ واپس لے کے آئی ہے لاہور میں. صداقت عباسی صاحب, جو رزلٹ آیا ہے, خود پی ٹی آئی بار بار کہتی رہی کہ ضمنی الیکشن میں کوئی آئی تھنک کوئی ایٹ لیسٹ 55-60 سٹیٹمنٹس تو میں نے خود سنی ہے خان صاحب کو کہتے ہوئے کہ ضمنی الیکشن میں تو گورنمنٹ نہیں جیتنا ہوتا ہے. یہ بار بار پی ٹی آئی بھی ہر دفعہ یہ کہتی تھی. یہ آپ نے نیا ریکارڈ قائم کیا ہے کہ ضمنی الیکشن میں گورنمنٹ ہار کے دکھائے گی, اور وہ بھی اپنی سیٹ ہار کے دکھائے گی. بہت شکریہ فریب. 35 سیٹوں پہ الیکشن ہوئے, 17 پی ٹی آئی نے جیتے ہیں, 11 پی ایم ایل نے جیتے ہیں, 2 آزاد جیتے ہیں اور 1 ایم ایم اے جیتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے. ٹھیک. دوسری دوسری بات یہ کے پی کے میں پی ٹی آئی جیتی تھی, ابھی بھی پی ٹی آئی جیت گئی. پنجاب میں مکس تھا, ابھی بھی مکس ہے. گورنمنٹ نے جیسے گورنمنٹس اپنا طریقہ کار کرتی ہوتی ہیں الیکشن جیتنے کے لیے, کہ کہیں پول اناؤنس ہو رہے ہیں اور کہیں جا کے لوگوں کو نوکریاں بانٹی جا رہی ہیں اور کہیں وزراء اور وہ انفلوئنس ہوتا ہے. کوئی اسٹیٹ مشینری استعمال نہیں ہوئی. ویل ڈن فار دیٹ. بٹ صداقت اس کی بجائے ہم نے پولیٹیکلی unpopular decision کیا, ہم نے انکروچمنٹ ڈرائیو تیز کی. losing the seat that you won, یہ سوال ہے, جو جیتی ہوئی سیٹ کیسے ہار گیا؟ لاہور میں عمران خان اور ہمایوں اختر کا موازنہ کریں تو کینڈیڈیٹ کا فرق ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمایوں اختر عمران خان کے پائے کے نہیں تھے تو ٹکٹ کیوں دیا پھر؟ نہیں سنیں نا, عمران خان تو سارے تو عمران خان نہیں ہو سکتے نا. لاسٹ ٹائم بھی الیکشن لاہور میں عمران خان نہ چھوڑتے وہ سیٹ. نہیں, یہ بات ایک الگ بات ہے. جو میں بتا رہا ہوں پارٹی کی پاپولیرٹی کا فرق نہیں ہے, شخص کینڈیڈیٹ کا فرق ہے. لاہور میں بھی اور اٹک میں بھی. اٹک میں طاہر صادق صاحب جیتے تھے, ابھی ٹکٹ ان کو نہیں دیا. ٹھیک ہے. لاہور میں عمران خان خود تھے, اور عمران خان جتنی سیٹوں پہ جہاں سے لڑے جیتے تھے. اب ہمایوں اختر جو ہے وہ عمران خان نہیں, وہ بھی عمران خان کی لیڈ بہت زیادہ نہیں تھی. سعد رفیق کا یہ حلقہ تھا اور وہ لاسٹ ٹائم بھی کلوز مارجن سے ہارے تھے. لیکن اب ڈفرنس کیا ہے, اب وہاں پہ عمران خان نہیں ہے, تو لوگ ووٹر اتنا اس طرح سے نہیں نکلتا عمران خان کے پیچھے نکلتا. کلیور ڈیسیژن کیوں نہیں ہوا؟ نہیں, سوچنا چاہیے تھا کہ اس سیٹ کو ہم ریٹین کرتے ہیں یا مشکل سے میں آپ کو جو جنرل بات کر رہا ہوں, ایک سیٹ اہم ہے آپ کے لیے, 4 سیٹوں پہ آپ اس کو منسٹریز دیے ہوئے. پوائنٹ صحیح ہے. جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایڈجسٹمنٹس ہیں, ڈیسیجنز ہیں, ہماری ٹکٹ کے پروسیسز ہیں, لیکن اس سے کوئی پارٹی کا جو کوئی گراف کا کمپیریزن آپ کر ہی نہیں سکتے. عمران خان جہاں سے لڑیں گے اور جہاں سے ایک عام بندہ لڑے گا, رزلٹ فرق ہوگا. رائٹ, I'll come to you ملک صاحب. لیکن ضمنی الیکشن میں صوبائی اسمبلیز کے نتائج پہ بھی نگاہ ڈالتے ہیں, جو ابھی صداقت عباسی صاحب بتا رہے تھے. پنجاب اسمبلی میں 13 نشستوں میں سے 6 پر مسلم لیگ نون کے امیدوار کامیاب ہوئے, پی ٹی آئی کی 5 جبکہ 2 آزاد امیدوار کامیاب ہوئے ہیں. خیبر پختونخوا اسمبلی میں تحریک انصاف نے 9 میں سے 6 نشستیں حاصل کی ہیں, جبکہ عوامی نیشنل پارٹی نے 2 اور مسلم لیگ نون نے 1 نشست حاصل کی ہے. سندھ اسمبلی کی نشستوں پر ہونے والے ضمنی انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی نے دونوں نشستیں جیت لی ہیں. بلوچستان اسمبلی کی نشستوں پر ضمنی الیکشن میں بلوچستان نیشنل پارٹی کو ایک اور آزاد امیدوار کو 1 حاصل ہوئی ہے. ملک صاحب, اس سے 2 باتیں نظر آ رہی ہیں. ایک تو یہ کہ نتائج مور اور لیس وہی ہیں جو جنرل الیکشن میں تھے. لاہور میں ہمیں ٹرینڈ نظر آیا تھا پی ایم ایل این کا, دوبارہ وہی ٹرینڈ نظر آیا. پنجاب میں جس سے عباسی صاحب کہہ رہے ہیں مکس تھا, وہی نظر آیا. دوسری طرف یہ کہ اسٹیٹ مشینری استعمال نہ کرنے کا جو کلیم کری ہے پی ٹی آئی, اس کو آپ ان کو کریڈٹ دیں گے اس کا؟ شکریہ فریہ. دیکھیں, میں ایک اس منطق سے میں کل سے سن رہا ہوں کہ انفارمیشن منسٹر نے بھی یہی بیان دیا, اور میں نے ان کے بہت سے لوگوں کو اور بھی یہ کہتے سنا. ابھی عباس صاحب بھی غالباً کچھ کم و بیش اسی طرح کی کوئی دلیل دے رہے ہیں. یہ جو بائی الیکشنز ہوتے ہیں, یہ بائی الیکشنز ایکچولی انڈورسمنٹ ہوتی ہے کہ گورنمنٹ نے
अपनी पहले दिनों के अंदर जो डायरेक्शन सेट की है उस डायरेक्शन के साथ पब्लिक की कितनी कोई एक्सेप्टेंस है और वो कितनी पॉपुलर है। बाई इलेक्शंस का इसके अलावा कोई और बैरोमीटर नहीं होता। अगर ये कहा जाए कि वहाँ पर हमारी चॉइस ऑफ टिकट्स बैड थी और वहाँ पर हमने अंदरूनी खलफशार की बुनियाद पर सीटें लूज़ की, तो ये बेसिकली निगेट करता है कि चेयरमैन पीटीआई की जो पब्लिक में एक्सेप्टेंस थी उस पूरी फिलॉसफी को निगेट करता है। और दूसरी मेरी जो इसमें बात होगी कि सीट्स को रिटेन करना, और वो भी वो सीट्स जो प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी और चेयरमैन ऑफ द पार्टी जो प्राइम मिनिस्टर भी हों उनकी छोड़ी हुई नशिस्तें हों, तो उनको वो पार्टीज़ बड़ी जेलसली गार्ड करती हैं, उनकी हिफाजत करती हैं, उस पर अपना पूरा कंपटीशन देने के बाद, और बाद में अगर ये दलील दें कि वहाँ टिकट का फैसला दुरुस्त नहीं था तो फिर वो पार्टी लीडरशिप के फैसले के ऊपर एतराज़ उठा रही हैं, ये तो और ज़्यादा बाइस तशवीश बात होती है। तो हम ये समझ रहे हैं कि बेसिकली जो ग्राउंड पीटीआई का लूज़ हुआ है वो लूज़ इस बुनियाद पर हुआ है जिसका इशारा सैयद खुर्शीद शाह साहब ने भी किया कि ये एक मानने की बात है कि एक जब आप अपोजिशन में थे एंड आप कोशिश कर रहे थे हुकूमत तक पहुंचने की, तो आपके पॉपुलर कंजम्पशन का आपका एक स्टांस था जिसमें आप ये बातें करते थे, भाई कर्ज नहीं लेना किसी से, डॉलर क्यों महंगा होता है, $1 महंगा हो तो इतना कर्ज बढ़ जाता है, और बेशुमार और बातें, गैस पे टैक्स नहीं लगाना, पॉपुलर कंजम्पशन के आपके नोट्स थे। लेकिन जब आप हुकूमत में आए और आपने आके आप मुश्किल फैसले किए, ऑब्वियसली मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं, और जब आपने फैसले किए तो फिर आपकी वो जो पॉपुलैरिटी थी जो आपने अटेन की हुई थी ड्यूरिंग योर ऑपोजिशन स्टांस, उससे आपने 100 डिग्री फर्क लिया और उसमें आपकी मकबूलियत में कमी वाक़ई हुई है। ये दो मेरे नजदीक so your stances के पॉपुलैरिटी ग्राफ नीचे होते हुए नजर आया है। I'll come to you जावेद साहब, मुझे क्विक ब्रेक पे जाना पड़ रहा है। It's a very short break, right back. And welcome back. ज़िमनी इंतखाबात में पीटीआई अपनी जीती हुई सीट्स कुछ जगहों पे हार गई। ओवरऑल जो ट्रेंड है वो क्या कह रहा है? कम टू यू जावेद साहब, जो रिजल्ट कल आया क्या वो एक्सपेक्टेड था या बिल्कुल फर्क था? मेरा ख्याल है कि एक्सपेक्टेड तो नहीं था, हम तो यही तवक्को कर रहे थे कि पीटीआई वाले अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। यकीनी तौर पर मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत बड़ा रिजल्ट है, क्योंकि कुछ उनकी सीटें थी, जैसे ख्वाजा साद रफीक की सीट थी, वहां पे बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, कैंडिडेट की जो सिलेक्शन थी वो बहुत गलत थी। ख्वाजा साद रफीक एक पॉलिटिकल कारकुन हैं, पॉलिटिकल वर्कर हैं, ग्राउंड पे मौजूद हैं। हुमायूं अख्तर खान नून लीग में रहे, फिर काफ लीग में गए, फिर नून लीग में गए, फिर उसके बाद वो पीटीआई में आ गए। पीटीआई का वहां पे कारकुन ये समझता था कि शायद वो पैराट्रूपर्स हैं, बजाय इसके कि एक अच्छा कैंडिडेट वहां पर पिच करते। वहां पे नुकसान हुआ इनका। जहां तक NA-35 का ताल्लुक है, देखें NA-35 में खुद तहरीक इंसाफ की अपनी जमात की भी कुछ बड़ी खामियां हैं। वहां पे परवेज खटक साहब, नासिर खान एक कैंडिडेट था, उनको टिकट देना चाह रहे थे, टिकट उनको नहीं मिला, वो टिकट चला गया नसीम अली शाह की तरफ। अंदरूनी इख्तिलाफात की वजह से वहां जाहिद अकरम दुरानी जीत गए। फिर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वो सीटें PK 3 और 7 जो कि पीटीआई की जीती हुई सीटें थी, वो पीटीआई हार गई और वहां पे मुस्लिम लीग नून और अवामी नेशनल पार्टी ने सीट ले ली। इसी तरह मर्दान से भी अवामी नेशनल पार्टी ने ले ली। तो आप खुद देखें कि मुझे ऐसा लगता है कि तहरीक इंसाफ बहैसियत पार्टी जो है, इनका जो अपना निजाम है वो बहुत कमजोर है। पूरी की पूरी पार्टी हुकूमत में चली गई है और पीछे पार्टी में कुछ नहीं रहा। उन्होंने इग्नोर कर दिया एक तरह से बाय इलेक्शन की। जो आप शुरू में इशारा कर रही थी कि इन्होंने बाय इलेक्शन को इग्नोर किया, बिल्कुल इग्नोर किया, लेकिन यकीनी तौर पे हमने बहुत कम देखा है कि 2 महीने के अंदर किसी जमात की पॉपुलैरिटी को अगर इतना जो है नुकसान पहुंचा है। मेरे ख्याल में हमने ये बहुत कम देखा है। और उसमें इनकी अपनी हुकूमत की भी कमजोरी है। देखें, आप जब हुकूमत में आते हैं तो आप अवाम को होप देते हैं। आप ये नहीं करते कि बिल्कुल हम लुट गए, मर गए। अब आपने बिल्कुल, आप अभी भी ऑपोजिशन मोड में हैं। आपने मुस्लिम लीग नून को और मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को बस निशाना बनाया हुआ है और आप बार बार एहतिसाब 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 कर रहे हैं और सरमायाकारों को आप भगा रहे हैं। सरमायाकार देखें ना, ये इस तरह के नारों से एहतिसाब जरूर करें, वो मुल्क का निजाम है, वो चलता रहेगा, कानून अपना रास्ता खुद इख्तियार करेगा। लेकिन जब आप बहुत ज्यादा ये सब कुछ शुरू कर देंगे और आप हुकूमत में रहते हुए ऑपोजिशन का जहन बना के आप काम करेंगे, so उसके रिपरकशंस हैं। आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई कम टू यू परवशा खान साहब, क्योंकि इसी से सिमिलर पॉइंट ऑफ व्यू खुर्शीद शाह साहब का भी था। वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत के पॉपुलैरिटी ग्राफ नीचे आया है, उनके जो यू टर्न्स हैं
اس کی وجہ سے ضمنی الیکشن کا یہ نتیجہ ہے. آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیے بڑا خوبصورتی سے سم اپ کیا ہے انصاب نے. میرے سامنے سوری ٹی وی نہیں ہے اس لیے میں دیکھ نہیں سکتی کون کیا کہہ رہے ہیں, لیکن یہ بڑا اچھا ایک جاوید صاحب کی بات کریں ہم, جاوید اقبال صاحب. جی اچھا جاوید اقبال صاحب. تو جاوید اقبال صاحب نے بہت خوبصورتی سے یہ ایک ان اے نٹ شیل بہت سی باتیں کہی ہیں. یہ بات حقیقت ہے کہ یہ اپوزیشن موڈ سے باہر آنا جو ہے وہ ان کے لیے پہلے دن سے بہت ضروری تھا, اور ان کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ یہ اب جس جگہ بیٹھے ہیں وہ ملک کی باغ دوڑ سنبھالنے کا مقام ہے اور وہ اب ان کے ہاتھ میں ہے. اب ادھر بہانے یا پھر پرانے کرپشن کے قسطوں پر ماتم کرنا یا ان چیزوں کے پیچھے چھپنا کہ پہلے خزانہ خالی تھا یہ لوگ لوٹ کے کھا گئے یا یہ ہو گیا, دیکھیے یہ بات ان کو کوئی کئی سالوں سے یہ ان تمام چیزیں ان کے علم میں تھیں. یہ ہر تھوڑے دن بعد ان تمام چیزوں کے الزامات اپنے مخالفین پر لگاتے تھے. ایسی کوئی چیز نہیں تھی جو ان سے خفیہ تھی یا مخفی تھی. یہ تمام حالات کو جانتے بوجھتے ہوئے یہ اتنی ہی خواہش تھی ان کی روزانہ کے حساب سے بڑھتی جاتی تھی کہ یہ کسی طریقے سے حکومت میں آئیں. اب یا یہ سمجھا جائے کہ یہ جب حکومت میں آ رہے تھے سمجھ رہے تھے کہ برونائی کی حکومت نے وہاں کنگ بننے جا رہے ہیں, یہ تو اب نہیں سمجھا جا سکتا. ان کو پتا تھا یہ جس جگہ آ رہے ہیں وہاں کے کیا چیلنجز ہیں, انٹرنیشنل, اکنامک, لوکل, پولیٹیکل کیا چیلنجز ہیں, مگر آپ نے دیکھا کہ ان کی خواہش میں کہیں کمی نہیں آئی. اب اس کو آپ کسی طرح بھی ہلکا وائز اگر آپ اس کو بات کریں وہ تو لمبی ہو جائے گی, لیکن میں آپ کو صرف یہ کہوں گی کہ اس وقت پورا ملک خوف اور ہیجان میں ہے. کوئی اسٹیبلٹی اور ڈالر کا بڑھتے جانا کہ یہ ایسی انڈیکس کا کس طریقے سے اوپر نیچے ہونا, یہ بتائیے کہ کون یہاں انویسٹ کرنے کو تیار ہوگا. اس کے بعد جو ابھی جاوید اقبال صاحب نے بات کی کہ اس طریقے سے احتساب کے نعرے مارنا, جو احتساب کے ادارے ہیں وہ کام کریں گے, پہلے بھی کیا ہے, نہ وہ رک سکتا ہے اگر کسی نے چوری کی ہے اور نہ وہ رکے گا, جس آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے. لیکن یہ جو ہوا ہے ان کے لیے بہت لمحہ فکری ہے. ان کی 60 دن کی کارکردگی کا توق ان کے گلے میں پڑا ہے, اور ان کو ضرور یہ بالکل صحیح بات ہے کہ یہ بھی ایک ٹرینڈ سیٹر ہے اور ریکارڈ ہے کہ اتنے کم عرصے میں اس قدر جلدی سے, جسے کہتے ہیں نا میٹیورک رائز اینڈ فال, میں نے تو نہیں دیکھی, مجھے تو نظر نہیں آتا اور شاید ہسٹری میں نہ ہو, اور ان کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ یہ کہاں غلطی کریں. سوچیں کہ نہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں ابھی صداقت بھائی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ اتنا کوئی اہم بات ہوئی نہیں ہے رائز اینڈ فال اکارڈنگ ٹو یور اوپینین. لیکن ایک اور بات, کیونکہ احتساب کی ہم بات کر رہے ہیں, I'll come to ملک صاحب. تیمینہ درانی صاحبہ کی ایک ٹویٹ آئی ہے, وہ کہہ رہی ہیں ٹوڈے 8 days after شہباز شریف was arrested by NAB, I was finally allowed to meet him. I have returned home appalled. He lives in a dingy 10+10 cell with an exhaust fan and not a crack in the concrete for fresh air or a ray of light. There is no concept of day and night. ملک صاحب, یہ صورتحال ہے اس وقت فارمر چیف منسٹر کی؟ دیکھیں کل سے جب یہ ٹویٹ ہم نے دیکھا ہے محترمہ کا, تو اس کے بعد ہم بالکل, کیونکہ اور کسی کو ایکسیس نہیں ہے اور ان کی امیجیٹ فیملی کو ایکسیس ہے, اور اگر وہ یہ تشویش کا اظہار کر رہے ہیں اور 10x10 کے ایک سیل میں رکھا ہوا ہے, تو یہ ورسٹ ٹائپ آف میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے تو یہ بھی ذکر کیا کہ اس میں کوئی ڈے لائٹ بھی نہیں ہے, کوئی دن اور رات کا احساس نہیں ہے, اور صرف ایک ٹویٹ نہیں ہے, کچھ 2-3 ٹویٹس ہیں جو ان کے کل آئے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل ایک ان کنڈیشنز کے اندر لیڈر آف دی اپوزیشن, اور پھر وہ کون سے کوئی ایسے مجرم تھے کہ جن کے اوپر یہ الزام تھا کہ ان کو اس طرح کی کنفائنمنٹ میں رکھ کے کوئی ان سے اربوں روپے کی ریکوری کرنی تھی. ابھی تک تو اختیارات کے ناجائز استعمال سے آگے بات نہیں گئی تھی, اور پھر ایوری بڈی نوز کہ وہ کینسر سروائیور ہیں, ہی از ان ٹو ایج آف 67 اینڈ 68 ناؤ, ان کے ہیلتھ کے ایشوز بھی ہیں, اور اگر ان کے ساتھ یہ ان ہیومن رویہ اختیار کیا گیا ہے تو ہم اس کی سخت مذمت کرتے ہیں. اور اس نیب کی اتھارٹیز نے اگر ایک 3 times چیف منسٹر آف دا کنٹری جنہوں نے اپنا دن رات اس صوبے کے عوام کے لیے, ملک کے عوام کے لیے دیا, اور ہم اس چیز کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اس ان ہیومن ٹریٹمنٹ کی, اور یہ بالکل اس طرح سے نہیں رکھا جانا چاہیے تھا. آپ نے نیب کی انویسٹیگیشنز میں لوگوں کو لے کر جاتے ہیں, لیکن اس طرح کی کنفائنمنٹ بیفور دا ججمنٹ از گیون, آپ نے ان کو تو ابھی ڈیورنگ دا ایکوزیشنز ان کے ساتھ وہ ٹریٹمنٹ شروع کر دی کہ جو کسی کنفائنمنٹ کے اندر جا کے کچھ سزا کے طور پہ دی جا سکتی ہے.
तो ये बहुत ही गैर इंसानी सलूक है, हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं जी। अब्बासी साहब, आप उसका भी जवाब दे सकते हैं ज़िमनी इलेक्शन का, बट शहबाज शरीफ साहब के हवाले से जो खबर है, आप क्या समझते हैं इसके ऊपर? नहीं, पहले तो बहुत सारी बातें आपने कही, मुझे आप स्किप करके चलेंगी तो मैं वो जरा नहीं, आप स्किप करके नहीं गई थी, आपसे बात करके उधर तक गई थी। अच्छा, तो मैं नहीं, मेरे से पहले दो दफ़ा बोल चुके। अच्छा, मेरे कहने की बात ये कि ठीक है, इलेक्शन का जो इनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, इनका अपना है, हम समझते हैं कि एक बात थी, मुस्लिम लीग नून जो कहती थी ना कि इलेक्शन में धांधली हुई है, ठीक है, वो नैरेटिव बुरी तरह फ्लॉप हो गया। पिंडी इस्लामाबाद में पीटीआई जीती थी, पीटीआई दोबारा जीत गई। लाहौर में नून की यानी वो थी स्ट्रेंथ, वो जीत गई। इमरान खान माइनस हुए तो रिजल्ट जो था क्लोज था वो टिल्ट हो गया। तो ये जो एक नैरेटिव था कि इमरान खान पीएम नहीं है तो वो धांधली कर लेते हैं, अब वो पीएम है तो अब इलेक्शन फेयर हो गया, मतलब ये एक बात थी, वो एक चीज साइड पे होगी। दूसरा, इन सब ने कहा कि आप ऑपोजिशन मोड में आप क्रिटिसाइज करते हैं। देखें, जो चैलेंजेस हैं लोगों को बताने हैं, और चैलेंजेस क्या है, हमें गुस्सा किस बात पे आता है कि जिन्होंने तबाही की वही आके हमारे पे हंस रहे होते हैं। तो बताना ये होता है कि आज अगर हम आईएमएफ के पास नहीं गए तो क्या करते, क्या ऑप्शन था? सर, बात आईएमएफ पे जाने की नहीं, अनसर्टेनिटी हो गई कि आपने बताया नहीं। सुने ना, ये जो खुदकुशी वाली बात है ना, ये भी दो बातें जोड़ी हुई। उन्होंने बहुत पहले एक बात की थी कि मुझे कर्जा लेना पड़े, वो जोड़ी हुई है। असद उमर ने पहले भी कहा था कि आईएमएफ ही सोल्यूशन है। एनीवेज, मैं इस डिबेट में जाना बहुत ये ओवर डिस्कस हो गया। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि हम क्यों ना बताएं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने 1200 अरब रुपया बिजली का खसारा किया है। हम क्यों ना बताएं कि जितना फौज का बजट है पाकिस्तान का, उतना बजट मार्केट गिरती चली जाए, चाहे लोगों में इन्हीं की वजह से गिरी है ना। ठीक, मैं ये कहना चाहता हूं कि इकोनॉमिक पॉलिसी, किसी भी रिफॉर्मिस्ट पॉलिसी का इम्पैक्ट 4-6 महीने से पहले आ नहीं सकता। ये बात इन्होंने आर्टिफिशियली डॉलर को नीचे रखा हुआ था, जो रिजर्व्स को खाई जा रहा था। शुरू के 4 साल पे मिफ्ता साहब ने उसको आखिर में 2017 से डॉलर डिक्लाइन, रूपी डिक्लाइन पे था। ठीक, इन्होंने उसको आर्टिफिशियली शेख रशीद को मुतमईन करने के लिए उसको ये करते क्या है, रिजर्व खर्च करके अपने रुपया खरीदते हैं, डॉलर खुद बेचते हैं, उससे आपका डॉलर कम हुआ और 1.5 महीने का डॉलर आपका रिजर्व रह गया था, या फॉरेन करेंसी रिजर्व 1.5 महीने। तो ये लोगों को बताना जरूरी है कि वजीर आजम साहब 550 बंदों से पता नहीं मालिश करवाते थे, क्या करते थे वजीर आजम हाउस में, 88 गाड़ियों की क्या भूख थी उनकी खत्म नहीं हो रही थी, ये बताना जरूरी था। आप इनको जो मर्जी क्रिटिसाइज करें, करते रहें। वो पिछले वाले थे, उनको घोड़े रखने का शौक था वजीर आजम हाउस में, राइट, इनको भैंसें रखने का शौक था। यार, आपके पास अपने पैसे हैं ना, घोड़े रखे, हमें क्या मसला है? आपके घोड़े मुरब्बे खाते थे, ठीक, गरीब कौम के पास बच्चे सिंध में थर में खाना के बगैर मरते हैं, हम ये बात ना करें। ओके, इस पे क्यों, ये मुल्क की बात है, दर्द की बात है। शहबाज शरीफ वाली बात, राइट, मुझे थोड़ी सी इजाजत है, बात करने को किसी गलत तरीके से रखा जा रहा है। घोड़ों के मुरब्बे इमरान खान साहब के घर से जाते थे, ये मुझे थोड़ी सी इजाजत है, बात करने। खान साहब के घर से जाते थे घोड़ों के मुरब्बे। मैं मुरब्बों वाली बात करूंगा, मैं शहबाज शरीफ साहब पे बात कर लूं, शहबाज शरीफ साहब पे बात कर लूं कि शहबाज शरीफ साहब अगर कोई ट्रीटमेंट किसी के साथ भी गलत हो रही है, वो गलत है। काश 10 साल आपको उन शहबाज शरीफों का ख्याल होता जो उन बंद कमरों में होते। आप कानून ठीक करते, आप इदारे ठीक करते, आप इनकी नैब की डीलिंग ठीक करते, आप ना लगे रहते मियां साहब को डिफेंड करने में। आज हम अच्छे मुल्क में सांस ले रहे होते। जो कुछ हो रहा है आपका बनाया हुआ है, मैं सिर्फ चेयरमैन है और मैं सिर्फ पीपल्स पार्टी और नून के बनाए हुए केसेस हैं। मेहरबानी करके हमें मुझे सिर्फ एक जुमला कहने की इजाजत देंगे। अगर अब्बासी साहब को हमारे घोड़ों और भैंसों पे कोई एतराज है तो इस पे बड़ा उनको दुख है कि भैंसें और घोड़े थी, तो आजकल तो प्राइम मिनिस्टर हाउस में कुत्ते हैं और वो भौंक भी रहे हैं सरकारी डाले में सरकारी प्रोटोकॉल। ये कुत्ते वो इस पे भी एतराज करें अब्बासी साहब, इस पे भी एतराज करें। वो अपने जाती पैसे खाते हैं। आप कमाल है यार, बड़े अफसोस की बात है। अब प्राइम मिनिस्टर हाउस में कुत्ता अगर है तो हम तो एतराज करेंगे कि क्यों आए कुत्ते वहाँ। जाती खादम 550 किसी बादशाह के भी नहीं। यार बड़े अफसोस की बात है, भैंसों घोड़ों से आगे लेकर के कुत्तों तक गए ना। किस किस्म की डिस्कशन में आ गए हैं? कैसे रेलेवेंट है? अगर भैंसे रेलेवेंट है, अगर भैंसे रेलेवेंट है, अगर भैंसे रेलेवेंट है, घोड़े रेलेवेंट है, तो कुत्ता भी एक जानवर है, वहां पर नहीं लुक के कुत्ते होने चाहिए, वहां पर क्यों है? कुत्ता जाती पैसों का है, वो भैंसे पब्लिक एक्सचेकर के पैसे। ये आपको किसने कह दिया? ये किसने कह दिया पब्लिक एक्सचेकर? पब्लिक एक्सचेकर का को पता भी तो करो ना, होता क्या है?
पब्लिक एक्सचेकर बस के मुझे 5-6-7 भाईजान, आप ज्यादा पढ़े लिखे, हम अनपढ़ हैं। इसीलिए तो कह रहे हैं कि ये खजाने को चले खैर, अंग्रेजी में शायद आपको कुत्ते कबूले और भैंसे और घोड़े नहीं है, ठीक है, आपकी मर्जी है, जैसे बेहतर हो वैसे। वो हमारे अपने हैं, हमें कुत्ते की कबूले, हमें बिल्ली की कबूले। Let's stop it here. Let's come to the main point. हम वक्फा ले रहे हैं and we will be right back. एंड वेलकम बैक। ये बात हो रही थी कि फोकस शायद पीटीआई का उस तरफ नहीं है, इंटेंशन नजर आ रही है मगर फोकस का फुकदान है। इसी हवाले से एक और खबर ये आई कि पिछले माह कतर के हवाले से सफारती हवाले से कोई खुशगवार तासुर नहीं छोड़ा गया। बात ये हुई कि कस्टम हुकाम ने एहतसाब ब्यूरो के साबिक सरबराह सैफुर रहमान, जो कि बड़े आप समझ लें कि जाने पहचाने हैं, उनकी फैक्ट्री से एंड फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस आई मस्ट से लग्जरी गाड़ियां बरामद की थी, जिनके बारे में इल्जाम लगाया गया कि उनकी गाड़ियों पर कस्टम ड्यूटी अदा नहीं की गई। यकीनन बड़ा इल्जाम था, मगर कतर के सफीर ने फिर इस हवाले से वजाहत भी की, क्योंकि कहा यह गया कि मीडिया में इस बात को बेवजह तौर पे ज्यादा उछाल दिया गया, क्योंकि दो ममालिक के ताल्लुकात भी थे। जो उनके सफीर ने कहा, वो कहते हैं कि साबिक सेनेटर सैफुर रहमान की फैक्ट्री से बरामद होने वाली 21 नॉन कस्टम पेड गाड़ियां कतरी हुक्मरान खानदान के शेख की मलकियत हैं और ये शिकार में इस्तेमाल करने के लिए कानूनी तौर पर पाकिस्तान में लाई गई थी। भक्कर में इन गाड़ियों के लिए वर्कशॉप एक जेर तामीर है और अभी मीनवाइल ये गाड़ियां सैफुर रहमान साहब के फैक्ट्री में रखी गई थी। कतर के जो शेख हैं हम बिन जासिम, वैसे तो वो पाकिस्तान में कतरी खत के हवाले से ज्यादा जाने पहचाने जाते हैं, लेकिन अगेन उन्हीं के जो करीबी ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने और भी बहुत सारे काम पाकिस्तान के लिए किए हैं, जिसमें उन्होंने बिजली के बुरान को देखते हुए पोर्ट कासिम कराची पर 1320 मेगावाट का बिजली प्लांट तामीर करने के लिए 320 अरब की जाती सरमायाकारी की है। जनूबी पंजाब के इंतहाई पसमानदा शहर भक्कर में अरबों रुपए की लागत से 50 बिस्तरों का एक अस्पताल भी कायम किया है। सो ये मामला भी कम टू यू जावेद साहब, बिकॉज यू स्पोक ऑन दैट। क्या थोड़ी सी इमोशन ज्यादा है? जी फरिया, ये बहुत अहम मामला है और देखें ये वो मामला है जिसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत और वजीर आजम इमरान खान साहब इसमें अपना एक किरदार अदा कर सकते हैं। एक तो पोर्ट कासिम में जैसे आपने बता दिया 1320 मेगावाट का बिजली घर है, फिर भक्कर में 50 बिस्तरों का हॉस्पिटल है, फिर झंग के अंदर लड़की और लड़कों का अलग अलग स्कूल बनाया हुआ है। ये तकरीबन अरबों रुपए की सरमायाकारी है, तकरीबन 2 अरब डॉलर। का मतलब ये तो नहीं है कि कानून तोड़ दे कोई पाकिस्तान। देखिए हमाद बिन जासिम जो हैं वो यही कहते हैं कि मुझे पाकिस्तानी कानून का एहतराम है, पाकिस्तानी कानून के तहत जो भी करना है कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए, हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन जिस अंदाज में हमारे इन इश्यूज को पाकिस्तान के अंदर उठाया जा रहा है उससे बड़ी नेगेटिविटी फैल रही है। मेरे ख्याल में ये वो डॉलर्स हैं, देखिए हम IMF के पास जा रहे हैं, हम चाइना के पास जा रहे हैं डॉलर लेने के लिए। इमरान खान साहब, वजीर आजम साहब और उनकी हुकूमत को यह चाहिए कि जो डॉलर मुल्क में मौजूद हैं, जो सरमायाकारी हुई है, उस सरमायाकारी की तो हिफाजत करें, उसकी तो इज्जत करें, कहीं वो सरमाया हमसे बाहर ना चला जाए। अब्बासी साहब, आपको पता भी इकोनॉमी का, इकोनॉमिक्स का भी, कहां तक आपने इन बातों को हाईलाइट करना है? अभी भी आप कर रहे थे, कहां तक आपने ख्याल रखना है ताल्लुकात का मुमालिक के आपस में? देखिए ज़रूरी बात है, इदारे हमारे अपनी जगह पे इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं और अगर किसी इदारे ने कोई चीज़ ऐसी पकड़ी है और उसमें अगर कानून टूटा है तो अगर किसी जगह पे किसी से नेग्लिजेंस है तो उसका भी एक तरीका है और मैं समझता हूँ कि ऐसी ब्लाइंडली नहीं लोगों को पीछे जाना चाहिए। लेकिन ये कतरियों के हवाले से पाकिस्तान की रिसेंट हिस्ट्री में ज़रा नेगेटिविटी है कि उनको यहाँ पे शायद बहुत ज़्यादा उनको कानून से बालातर ट्रीट किया गया, तो उस हवाले से मैं एग्री करता हूँ कि पाकिस्तान हो गया ना ये मामला फिर, क्योंकि पिछली हुकूमत के ताल्लुकात आप लोगों को लगता है कि करीबी थे, तो फिर ये थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि ये कोई गवर्नमेंट पॉलिटिकल ड्रिवन चीज नहीं है। ये इदारों ने अपने एंड पे कोई जो रेट जो हुआ मेरे हलके में हुआ है, कलर सईदा में हुआ था जहाँ से गाड़ियाँ पकड़ी गई थी और यही खबर थी कि वो शायद गाड़ियाँ किसी ने स्टोर की हुई हैं, तो आई डोंट नो कि उनकी बाद में वजाहत भी आ गई। लेकिन बहरहाल ये एक ऐसा चीज़ है कि यहाँ पाकिस्तान में चल रहा है। अभी आपको पता चला कि जी नहीं, लेकिन आप इससे ये नेगेटिव हो गया, लेकिन यहाँ पे आपको पता है इसी गवर्नमेंट के दौर में फालूदे वाले के अकाउंट से 2.5 अरब भी निकल आया।
آج ایک کسی ایسے بندے جس کی 2014 میں ڈیتھ ہو گئی تھی ان کے اکاؤنٹ سے کوئی شاید 3 یا 4 ارب کی ٹرانزیکشن نکلی ہیں, اسٹوڈنٹس کے اکاؤنٹ میں بلینز نکلے, رکشہ والے کے پاس نکلے. تو کہنے کی بات ہے یہ چیزیں جاتی ہیں کہیں نہ کہیں کوئی نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے, اور اگر اس کی وضاحت آ جائے اور اس کا ڈیمیج کنٹرول ہو جائے تو یہ چیزیں